ओम साईराम समस्त को मोर प्रणाम। आज मु आपन को पढ़ी शुणाऊँ साई सच्चरितर अष्टादश और ऊनविंश अध्याय। ये अध्याय दुईटी अध्याय रही। एथिरे आमे पढ़िबा हेमाडपंत उपरे बाबांकर कृपा आ स्वप्न गुरुचरित और षाठे उत्तम विचार को प्रोत्साहन अन्न जल त्याग और बाबा धैर्य रक्षा मंत्र निंदा संबंधी उपदेश एवं परिश्रमर मूल्य। ब्रह्मज्ञान आशायी जड़े व्यक्ति प्रति बाबा किपरि व्यवहार प्रदर्शन कले ताहा गत अध्याय हेमाडपंथ वर्णना करिसेंति। एबे हेमाडपंथ उपरे बाबा किपरि अनुग्रह करी उत्तम विचार को प्रोत्साहन देले तथा आन्मोनित एवं परिश्रमर फल विषय कि उपदेश देले ताहा एही अध्याय वर्णना करा जायछि। यह सत्य जे सद्गुरु प्रथमे शिष्यर योग्यता प्रति ध्यान देइथांती। ताहार मन को किंचित जंजालमय नकरी उपयुक्त उपदेश दे आत्मानुभूति अभिमुखे ताकू उन्नीत करिथांती। एही प्रसंग रे किछि लोक मने करंती जे सद्गुरुंक द्वारा जेउ शिक्षा बा उपदेश प्राप्त हुए ताहा अन्य लोकंक मध्यरे प्रसारित करिबा समझीन नुहे। सेमानकर आहुरी धारणा जे समस्तक आगरे ताकू प्रकट कले तार महत्व उणा हो जाए। प्रकृत रे यह एक संकीर्ण दृष्टिभंगी। सद्गुरु वर्षा ऋतुर मेघ सदृश अटंती जी सर्वत एक समान वृष्टिपात करती। अर्थात से तांकर अमृततुल्य उपदेश को व्यापक क्षेत्र में प्रसारित करती। प्रथमे तांकर सारांश को ग्रहण करी आमस्त एवं तत्पर संकीर्णतार रहित होई अन्यमानक मध्यरे वितरण कर। यही नियम उभय जाग्रत एवं स्वप्नावस्था प्राप्त उपदेश निमंते उद्दिष्ट। उदाहरण स्वरूप बुधकौशिक ऋषि स्वप्न प्राप्त प्रसिद्ध रामरक्षा स्तोत्र साधारण जनता हित निमंते प्रकाश करथिले। जेउपरि जड़े दयालु माता तार बालकर उपशम निमंते कड़ा औषध बलपूर्वक प्रयोग करिथाए, सेहीपरि श्री साई बाबा तांकर भक्त मानकर कल्याण निमंते उपदेश देउथिले। से ताहाकू गुप्त न रखी पूर्ण स्पष्टता को अधिक गुरुत्व देउथिले। एही कारणरू जेउ भक्त माने तांकर उपदेश को पूर्णतः पालन करुथिले सेमाने तांकर उद्देश्य पालन रे सफल हेउथिले। श्री साई बाबा सद्गुरु ही ज्ञानचक्षु उन्मीलित करी आत्मार दिव्यता अनुभव प्रदान करिबारे समर्थ। विषय वासनार आसक्ति को नष्ट करी से भक्त मानकर इच्छा पूर्ण करती, जार फलस्वरूप ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होई उत्तरोत्तर उन्नति होइथाए। यह केवल सेतिकी बेले संभव जेते बेले आमे तांकर सानिध्य लाभ करिबा तथा सेवा उपरांत तांकर प्रेम पाई परिबा। यह हेले स्वयं भगवान जे भक्त कामकल्पतरू आमर सहायता करिवे, आमको दुख और कष्टरू मुक्त करी सुखी करिवे। ए सबु प्रगति केवल सद्गुरुंक कृपा द्वारा ही संभव, जे कि ईश्वरंक प्रतीक। एणु आमको सर्वदा सद्गुरुंक अन्वेषण करबाकू हेबो। एबे आमे मुख्य प्रसंग को जिबा। स्वप्न रे गुरुचरित और षाठे। श्री षाठे नाम जड़े महानुभाव व्यक्ति थिले। किछि वर्ष पूर्वे कारफेडंक शासन काल रे से प्रसिद्धि लाभ करथिले। लॉर्ड रे मुंबईर गवर्नर अवस्थापित हेबा परे श्री षाठेंक व्यवसाय रे प्रभुत क्षति घटिला एवं प्रतिकूल परिस्थिति रे से भांगी पड़िले। तीव्र मानसिक अशांति जोगु से घर छाड़ी कौनसी एकांत स्थान को पलाई
ସେଠାରେ ବାସ କରିବାକୁ ବିଚାର କଲେ। ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବିପତ୍ତି କାଳରେ ତଥା ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। କଷ୍ଟ ନିବାରଣ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଓ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ପାପ କର୍ମ ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ଭଗବାନ କୌଣସି ସନ୍ଥଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯିଏକି ସେମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ସାଠେଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ହେଲା। ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଶିରିଡ଼ି ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ, ଯେଉଁଠାକୁ ମନର ଶାନ୍ତି ତଥା ମନୋକାମନା ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଅଗଣିତ ଲୋକ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନକୁ ଏହି କଥା ବେଶ୍ ଭାଇଲା ଏବଂ 1917 ମସିହାରେ ସେ ଶିରିଡ଼ି ଆସିଲେ। ବାବାଙ୍କର ସନାତନ ପୂର୍ଣ୍ଣବ୍ରହ୍ମ ଦୀପ୍ତିମାନ ନିର୍ମଳ ଏବଂ ବିଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କ ମନର ବ୍ୟଗ୍ରତା ଦୂର ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କର ମନ ଶାନ୍ତ ଓ ସ୍ଥିର ହେଲା। ସେ ମନେ କଲେ ଯେ ଗତ ଜନ୍ମର ସଞ୍ଚିତ ଶୁଭକର୍ମର ଫଳସ୍ୱରୂପ ହିଁ ଆଜି ମୁଁ ଶ୍ରୀ ସାଇବାବାଙ୍କ ପବିତ୍ର ଚରଣରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଛି। ଶ୍ରୀ ସାଠେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଏଣୁ ସେ ତୁରନ୍ତ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଚରିତ ପାରାୟଣ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। 1 ସପ୍ତାହ ପରେ ଯେଉଁଦିନ ପାରାୟଣ ଶେଷ ହେଲା, ସେହିଦିନ ବାବା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଦେଇ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ଏହିପରି। ବାବା ନିଜ ହାତରେ ଚରିତ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ସାଠେଙ୍କୁ କେତେକ ବିଷୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତଥା ଶ୍ରୀ ସାଠେ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେଲା, ସ୍ୱପ୍ନ କଥା ସ୍ମରଣ କରି ତାଙ୍କର ମନ ଆନନ୍ଦରେ ପୂରି ଉଠିଲା। ସେ ମନେ କଲେ ଯେ ଏହା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବାବାଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା, ଯିଏ ଏହି ପ୍ରକାର ଅଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁଚରିତ୍ରର ଅମୃତପାନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ କଥା ତ ସେ କାକା ସାହେବ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ତାହା ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଏହା ସହ 1 ସପ୍ତାହ ପାରାୟଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଛି ନା ପୁଣି ପାରାୟଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପଚାରିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। କାକା ସାହେବ ଦୀକ୍ଷିତ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି ହେ ଦେବ, ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରୁ ଆପଣ ଶ୍ରୀ ସାଠେଙ୍କୁ କ'ଣ ଉପଦେଶ ଦେଲେ? କ'ଣ ସେ ପାରାୟଣ ତାଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ? ହେ ଦେବ, କୃପା କରି ତାଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନର ଯଥାର୍ଥ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତତ୍ପରେ ବାବା କହିଲେ ଯେ ସେ ଆଉ 1 ସପ୍ତାହ ଗୁରୁଚରିତ୍ର ପାରାୟଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସେ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ପାଠ କରିବେ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାକୁ ଭବବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବେ। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ହେମାଳପନ୍ତ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ସେବା କରୁଥିଲେ। ବାବାଙ୍କର ବଚନ ଶୁଣି ତାଙ୍କ ମନକୁ ବିଚାର ଆସିଲା ଯେ ସାଠେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପାରାୟଣ କରି ମନବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ପାଇଗଲେ। ମୁଁ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଗୁରୁଚରିତ୍ର ପାରାୟଣ କରୁଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳ ପାଇଲି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର 7 ଦିନର ଶିରିଡ଼ି ନିବାସୀ ଫଳଦାୟୀ ହେଲା ଅଥଚ ମୋର 7 ବର୍ଷର ରହଣି ବୃଥା ଗଲା। ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ସଦୃଶ ମୁଁ ସେହି କୃପାଘନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛି ମୋ ଉପରେ ଅମୃତ ବୃଷ୍ଟି କରିବେ ବୋଲି। ସେ କେବେ ମୋତେ ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ ଦେଇ କୃପା କରିବେ? ତାଙ୍କ ମନରେ ଏପରି ବିଚାର ଆସିବା କ୍ଷଣି ବାବାଙ୍କୁ ତାହା ଅବଗତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭକ୍ତମାନେ ସର୍ବଦା ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି କି ବାବା ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କୁଚିନ୍ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଦମନ କରି ଉତ୍ତମ ବିଚାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ। ହେମାଳପନ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏପରି ବିଚାର ଦେଖି ବାବା ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ୟାମାଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ କହିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରି 15 ଟଙ୍କା ଦକ୍ଷିଣା ଆଣି ଆସିବାକୁ କହିଲେ। ବାବାଙ୍କ ମନରେ ଦୟା ଆସିଯାଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିବାର ସାହସ କାହାର ନଥିଲା। ହେମାଳପନ୍ତ ତୁରନ୍ତ ଶ୍ୟାମାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ୟାମା ସ୍ନାନ ସାରି ଧୋତି ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ। ବାହାରକୁ ଆସି ହେମାଳପନ୍ତଙ୍କୁ ଆଗମନର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ଆପଣ ମସଜିଦରୁ ଆସିଲା ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି।
ଏପରି ବିଷଣ୍ଣ ଓ ଉଦାସ କାହିଁକି ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି? ଏକୁଟିଆ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରି ବସିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଏବଂ ସେ ପୂଜା ସାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାନ ଆଦି ନେବାକୁ କହି ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ହେମାଡ଼ପନ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଅଚାନକ ଝରକା ଉପରେ ଥିବା ନାଥ ଭାଗବତ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ନାଥ ଭାଗବତ ଶ୍ରୀ ଏକାନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣର ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଉପରେ ମରାଠୀ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ଟୀକାର ସଂକଳନ। ଶ୍ରୀ ସାଇବାବାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ବାବୁ ସାହେବ ଯୋଗ ଏବଂ କାକା ସାହେବ ଦୀକ୍ଷିତ ଶିରିଡ଼ିରେ ପ୍ରତିଦିନ ମରାଠୀ ଟୀକା ସହିତ ଭଗବତ ଗୀତା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯାହାର ନାମ ଭାବାର୍ଥ ଦୀପିକା ବା ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ ନାମରେ ପରିଚିତ, ନାଥ ଭାଗବତ ଏବଂ ଏକାନାଥଙ୍କ ମହାନଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବାର୍ଥ ରାମାୟଣ ପାଠ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବାବାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ, ସେ କେତେବେଳେ ଆଂଶିକ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଉପରୋକ୍ତ ଭାଗବତ କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନ ଗ୍ରନ୍ଥ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୋଷପ୍ରଦ ଉତ୍ତର ମିଳିଯାଉଥିଲା। ହେମାଡ଼ପନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ନାଥ ଭାଗବତର କିଛି ଅଂଶ ପାଠ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳେ ମସଜିଦକୁ ଯିବା ସମୟରେ କେତେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହୋଇଯିବାରୁ ସେ ନିତ୍ୟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଭାଗବତ ପାଠ ଅଧାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଯେମିତି ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥ ବାହାର କରି ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତି ତ ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠାରେ ପାଠ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଠିକ୍ ସେହି ପୃଷ୍ଠା ଖୋଲିଥିବା ଦେଖି ତାଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ମନେ କଲେ ଯେ ବାବା ଏଥିପାଇଁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ତାଙ୍କର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଏହାପରେ ସେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶର ପାରାୟଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପାଠ ସରିବା ବେଳକୁ ଶ୍ୟାମା ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହେଲା। ହେମାଡ଼ପନ୍ତ କହିଲେ କି ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସନ୍ଦେଶ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ସେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ 15 ଟଙ୍କା ଦକ୍ଷିଣା ଆଣିବାକୁ ତଥା ଆପଣଙ୍କର ସହ କିଛି ସମୟ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ମସଜିଦକୁ ଯିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ୟାମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରି କହିଲେ, ମୋ ପାଖରେ ତ ଫଟା କଉଡ଼ିଟିଏ ନାହିଁ, ଏଣୁ ଆପଣ ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ମୋର 15ଟି ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତତ୍ପରେ ହେମାଡ଼ପନ୍ତ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର 15ଟି ପ୍ରଣାମ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କିଛି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ଏବଂ ଆପଣ କୃପା କରି ମୋତେ ବାବାଙ୍କର କିଛି ଲୀଳା ଶୁଣାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ପାପ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଶ୍ୟାମ କହିଲେ, ତାହେଲେ କିଛି ସମୟ ବସନ୍ତୁ। ଏହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୀଳା ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ। କେଉଁଠି ମୁଁ ଜଣେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଗାଉଁଲି ଲୋକ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରି ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ। ଏଠାକୁ ଆସିବା ପରେ ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ତ ବାବାଙ୍କର ଅନେକ ଲୀଳା ଚାକ୍ଷୁଷ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କିପରି ସେଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କରିପାରିବି? ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ପାନ ସୁପାରି ନେଉଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିନିଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଶ୍ୟାମା ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହେଲା। ଶ୍ୟାମା କହିଲେ କି ଏହି ପରମେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ଲୀଳା ଅପାର, ଯାହାର କୌଣସି ତୁଳନା ନାହିଁ। ସେ ତ ଲୀଳାରୁ ନିର୍ଲିପ୍ତ ରହି ସର୍ବଦା ବିନୋଦ କରନ୍ତି। ଆମ ପରି ଅଜ୍ଞାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ କିପରି ବୁଝିପାରିବା? ବାବା ସ୍ୱୟଂ କ'ଣ ନ କହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପରି ବିଦ୍ୱାନଙ୍କୁ ମୋ ପରି ଜଣେ ମୂର୍ଖ ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ କାହିଁକି? ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ କଳ୍ପନାରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ମୁଁ ତ ଏହି ବିଷୟରେ କେବଳ ଏତିକି କହିପାରେ ଯେ ଲୌକିକ ନୁହନ୍ତି। ଏହି ଭୂମିକା ସହ ଶ୍ୟାମା କହିଲେ କି ଏବେ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ମୃତି ଭାସି ଆସୁଛି, ଯାହା ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୂପରେ ଜାଣିଛି। ଭକ୍ତର ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଭାବ ଯେପରି ହୋଇଥାଏ, ବାବା ସେହି ପ୍ରକାର ତା'ର ସହାୟତା କରିଥାନ୍ତି। କେବେ କେବେ ତ ବାବା ଭକ୍ତର କଠିନ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ହିଁ ତାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଉପଦେଶ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଷାଠେଙ୍କର ଗୁରୁଚରିତ୍ର ପାରାୟଣ ଘଟଣା ସ୍ମରଣ କରି ହେମାଡ଼ପନ୍ତଙ୍କ ଶରୀର ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେ ମନେ କଲେ କି ତାଙ୍କର ମନର ଚଞ୍ଚଳତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବାବା ଏଠାକୁ ପଠାଇ ନାହାନ୍ତି ତ। ତଥାପି ସେ ତାଙ୍କର ମନ କଥା ଖୋଲି ନ କହି ଶ୍ୟାମଙ୍କ କଥା ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହି ସବୁ କଥା ଶ୍ରବଣ କରି ତାଙ୍କର ଶରୀର ରୋମାଞ୍ଚକର ପୂରି ଉଠିଲା। ମନରେ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ଆସିଲା। ତତ୍ପରେ ଶ୍ୟାମା ନିମ୍ନରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କଥା ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ। ଥରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାବାଈ ଦେଶମୁଖ ବାବାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଶୁଣି ସଙ୍ଗମ ନେରରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହ ଶିରିଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କ ମନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ହେଲା। ସାଇ ଚରଣରେ ତାଙ୍କର ଅଟଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା। ଏବେ ବାବାଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ଏହି ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ପାଇଁ ସେ କାଷ୍ଟା ଉପବାସ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଓ ଅନ୍ନ ଜଳ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଏପରି 3 ଦିନ ଅତିବାହିତ ହୋଇଗଲା।
ବୃଦ୍ଧା ଜଣଙ୍କର ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ ଦେଖି ମୁଁ ଶଙ୍କିତ ହୋଇଗଲି। ମୋ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି କି ହେ ଦେବା, ଆପଣ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ନିଜ ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି। ସେହି ବୃଦ୍ଧ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରୂପେ ଜାଣନ୍ତି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଆଶା କରି ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି କରି ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ନ ଦିଅନ୍ତି, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତାଙ୍କର କିଛି ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ ଲୋକେ ବୃଥାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ବିବେଚିତ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଉପଦେଶ ନ ପାଇବାରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା ବୋଲି ଆରୋପ କରିବେ। ଏଥିସକାଶେ ଦୟାକରି ତାଙ୍କୁ ଆଶୀଷ ଏବଂ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ବାବା ବୃଦ୍ଧ ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଡକାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ମାତା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରି ମୃତ୍ୟୁଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ ତୁମେ କାହିଁକି ଚାହୁଁଛ? ତୁମେ ମୋର ମା', ମୁଁ ତୁମର ପୁତ୍ର। ତୁମେ ମୋ ପ୍ରତି ଦୟା କର ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାକୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶ୍ରବଣ କର। ମୋର ନିଜ କଥା ତୁମକୁ କହୁଛି, ତୁମେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଏହାକୁ ଶୁଣିବ, ତାହେଲେ ପରମ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମୋର ଗୁରୁ ଜଣେ ମହାନ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଥିଲେ। ସେ ମୋ ପ୍ରତି ବଡ଼ ଦୟାଳୁ ଥିଲେ। ଦୀର୍ଘକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲି, ତଥାପି ମୋର କର୍ଣ୍ଣରେ ସେ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କି ନଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ କେବେ ପୃଥକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ ବି ନଥିଲି। ମୋର ପ୍ରବଳ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେବା କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ରୀତି ନିଆରା ଥିଲା। ସେ ପ୍ରଥମେ ମୋର ମୁଣ୍ଡନ କରି ମୋତେ 2 ପଇସା ଦକ୍ଷିଣା ମାଗିଲେ, ଯାହା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଅର୍ପଣ କଲି। ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାର ଯେ ମୋର ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କାମ ଥିଲେ, ସେ ଦକ୍ଷିଣା ମାଗିବା କ'ଣ ଶୋଭନୀୟ ଥିଲା? ତାଙ୍କର ଅନାସକ୍ତ ଭାବ ଥିଲା ବୋଲି କିପରି କୁହାଯିବ? ଏହାର ଉତ୍ତର କେବଳ ଏହା ହୋଇପାରେ ଯେ କାଞ୍ଚନକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ତାଙ୍କର ନଥିଲା। ସେହି 2 ପଇସାର ଅର୍ଥ ଥିଲା ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହି 2ଟି ବସ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲି, ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ମୁଁ 12 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀପୟର ସେବାରେ ଅତିବାହିତ କଲି। ସେ ମୋର ଭରଣ ପୋଷଣ କଲେ, ଏଣୁ ମୋର ଅନ୍ନ ଓ ବସ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ମୋ ପ୍ରେମର ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ ପ୍ରେମର ସାକ୍ଷାତ ଅବତାର ଥିଲେ। ତାଙ୍କର କରୁଣାର ବର୍ଣ୍ଣନା ମୁଁ କିପରି କରିପାରିବି? ଯିଏ ମୋତେ ଏପରି ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସମାନ ଗୁରୁ ତ ବିରଳ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି, ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେମିତି ଗମ୍ଭୀର ମୁଦ୍ରାରେ ସେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଆନନ୍ଦରେ ଏକାକାର ହୋଇଯାଉଥିଲୁ। 8 ଘଣ୍ଟା ଧରି ମୁଁ ଏକଲୟରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଚାହିଁ ରହୁଥିଲି। ଭୋକ ଶୋଷ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲି। ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବିନା ମୋର ମନ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ଗୁରୁ ସେବା ବ୍ୟତୀତ ମୋର ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ବା ପଦାର୍ଥ ନଥିଲା। ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ମୋ ମାନସପଟରେ ରହୁଥିଲା। ଏଣୁ ମୋର ମନ ତାଙ୍କର ଚରଣକମଳରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲା। ଏହା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ପଇସା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଇସା ଥିଲା ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ବହୁ କାଳ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲି। ଏହି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଭବସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ଅଟେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପାପ ଓ ମୋହ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସଙ୍କଟ ଦୂର ହୋଇଯାଏ ତଥା ଭୟ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ତୁମର ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣର ଭଣ୍ଡାର ତଥା ଉତ୍ତମ ବିଚାରର ଜନନୀ ଅଟେ। ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ 2ଟି ବାହନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରଗାଢ଼ ପ୍ରେମ ରହିଥାଏ। ମୋର ଗୁରୁ ମୋଠାରୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଆକାଂକ୍ଷା ରଖୁନଥିଲେ। ସେ କେବେ ମୋତେ ଉପେକ୍ଷା କରୁନଥିଲେ, ବରଂ ସର୍ବଦା ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଯଦିଓ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଚରଣ ପଦ୍ମରେ ରହୁଥିଲି, ତଥାପି କେବେ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଊଣା ହେଉନଥିଲା। ସେ ସର୍ବଦା ମୋ ଉପରେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଚ୍ଛପ ପ୍ରେମ ଦୃଷ୍ଟି ସହକାରେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥାଏ, ସେମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତୁ ବା ନ ଦିଶିପାରିବେ, କାରଣ ସେ ମା'। ମୋର ଗୁରୁ ତ ମୋତେ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଶିଖାଇଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ତୁମ କର୍ଣ୍ଣରେ କିପରି ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କିବି? କେବଳ ଏତିକି ମନେ ରଖ ଯେ ମା' କଚ୍ଛପ ସଦୃଶ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅପୂର୍ବ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ବୃଥାରେ କାହାଠାରୁ ଉପଦେଶ ପାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କର ନାହିଁ। ମୋତେ ହିଁ ନିଜର ବିଚାର ତଥା କର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ଧ୍ୟେୟ କରିଦିଅ ଏବଂ ଏହା କଲେ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ତୁମର ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ମୋ ଆଡ଼କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେହିପରି ଦେଖିବି। ଏହି ମସଜିଦରେ ବସି ମୁଁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, କୌଣସି ସାଧନା ବା ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନରେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବଳ ଗୁରୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ।
ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ଯେ ଗୁରୁ ହିଁ କର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ଗୁରୁଙ୍କ ମହାନତା ଉପଲବ୍ଧି କରି ତାଙ୍କୁ ହରି ହର ବ୍ରହ୍ମା ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଅବତାର ମନେ କରିଛି ତାର ଜୀବନ ବାସ୍ତବରେ ଧନ୍ୟ। ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ଏବେ ବୁଝିଗଲେ ଓ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଉପବାସ ଭଙ୍ଗ କଲେ। ଏହା କହି ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶ୍ରବଣ କରି ତଥା ତାର ଗୃଢ଼ାର୍ଥ ହୃଦବୋଧ କରି ହେମାଡ଼ପନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚକର ପୂରି ଉଠିଲା। ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦରେ କଣ୍ଠ ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ ହେଲା ଏବଂ ମୁହଁରୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସ୍ଫୁରିଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଶ୍ୟାମା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଆପଣ ଏପରି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ କାହିଁକି? ବାବାଙ୍କର ତ ଏପରି ଅଗଣିତ ଲୀଳା ଅଛି, ମୁଁ କିପରି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି? ଏହି ସୀମାରେ ମସଜିଦରେ ଘଣ୍ଟାନାଦ ହେଲା। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପୂଜା ତଥା ଆରତିର ସମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଶ୍ୟାମା ଓ ହେମାଡ଼ପନ୍ତ ଶୀଘ୍ର ମସଜିଦ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ବାପୁ ସାହେବ ଯୋଗ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ। ମହିଳାମାନେ ମସଜିଦ ଉପରେ ମଣ୍ଡପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପୁରୁଷମାନେ ନିମ୍ନ ଅଗଣାରେ ବାଦ୍ୟ ବାଦନ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଆରତି ଗାନ କରୁଥିଲେ। ହେମାଡ଼ପନ୍ତଙ୍କ ହାତ ଧରି ଶ୍ୟାମା ମସଜିଦରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେ ବାବାଙ୍କୁ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତଥା ହେମାଡ଼ପନ୍ତ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଲେ। ହେମାଡ଼ପନ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ବାବା ଶ୍ୟାମାଙ୍କଠାରୁ ଆଣିଥିବା ଦକ୍ଷିଣା ଦେବାକୁ କହିଲେ। ହେମାଡ଼ପନ୍ତ କହିଲେ କି ଯେ ଦକ୍ଷିଣା ବଦଳରେ ଶ୍ୟାମା 15ଟି ପ୍ରଣାମ ମୋ ଜରିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବେ ଜଣାଅ। ଘଣ୍ଟା ଢୋଲ ଏବଂ ସାମୂହିକ ଗାନ ମଧ୍ୟରେ ହେମାଡ଼ପନ୍ତ ଉତ୍କଣ୍ଠାପୂର୍ବକ ବାବାକୁ ବାର୍ତ୍ତାଳାପର ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଶୁଣାଇଲେ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଉତ୍ସୁକ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଆସନରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଗକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସିଲେ। ହେମାଡ଼ପନ୍ତ କହିଲେ, ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ବଡ଼ ସୁଖପ୍ରଦ ଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ସୁଖଦାୟକ ଥିଲା ତଥା ଅଦ୍ଭୁତ ଥିଲା ଉକ୍ତ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳାଙ୍କର କଥା, ଯାହା ଶ୍ରବଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଲୀଳା ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ତାହା ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଆପଣ ମୋତେ ଏପରି କୃପା କଲେ। ବାବା କହିଲେ କି ତାହା ତ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟପ୍ରଦ। ଏବେ ତୁମେ ଉପରେ ମୋର କିପରି କୃପା ହେଲା ତାହା ଶୁଣାଅ। କିଛି କାଳ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାହା ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ପଟଳରେ ଅଙ୍କିତ ହୋଇସାରିଥିଲା ବାବାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲେ। ତାହା ଶୁଣି ବାବା ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ କହିଲେ, କଥା କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ତୁମେ ଏହାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଲଣି? ହେମାଡ଼ପନ୍ତ ସ୍ୱୀକାର କରି କହିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ମନର ଚଞ୍ଚଳତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ ମୁଁ ବାସ୍ତବିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରୁଛି ତଥା ସତ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାର ରାସ୍ତା ପାଇଛି। ବାବା କହିଲେ କି ଶୁଣ, ମୋର ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ଯଦି ଏହି କଥା ସ୍ମରଣ ରଖିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ନିରନ୍ତର ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ତାହେଲେ କୁପ୍ରବୃତ୍ତିମାନ ପ୍ରଶମିତ ହୋଇଯିବ। ଆସକ୍ତି ରହିତ ହୋଇ ତୁମେ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯିଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଯେବେ ଏହି ପ୍ରକାର ମନ ଏକାଗ୍ର ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ମୋର ନିରାକାର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପକୁ ଧ୍ୟାନ କର, ଯେପରିକି ତୁମେ ଦିନରାତି ମୋତେ ଦେଖୁଛ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ତୁମର ଚିତ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଯିବ ତଥା ଧ୍ୟାତା ଧ୍ୟାନ ଧ୍ୟେୟର ପୃଥୁକକୁ ଦୂର ହୋଇ ଧ୍ୟାତା ଚୈତନ୍ୟ ସହ ଏକତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ଅଭିନ୍ନତା ହୋଇଯିବ। କଚ୍ଛପ ନଦୀର ଏ କୂଳରେ ଥାଏ, ତାର ପିଲାମାନେ ସେ କୂଳରେ। ନା ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଧ ପିଆଏ ନା ହୃଦୟରେ ଲଗାଏ, କେବଳ ତାର ପ୍ରେମ ବୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଛୋଟ ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ନୀରବରେ ନିଜର ମାଆର ସ୍ମରଣ କରୁଥାଏ। ସେହି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ମାଆର ଦୃଷ୍ଟି ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଆହାର ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଏପରି। ବାବା ଏହି ଅନ୍ତିମ ବାକ୍ୟ କହିଲା ବେଳକୁ ଆରତି ସମାପ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାଇନାଥ ମହାରାଜଙ୍କର ଜୟ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। ପ୍ରିୟ ପାଠକଗଣ, ଏବେ ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ସମାଗମର ସମ୍ମିଳିତ ହେବାର କଳ୍ପନା କରିବା ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ଜୟ ଜୟକାର କରିବା। ଆରତି ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ପ୍ରସାଦ ବିତରଣ ହେଲା। ବାପୁ ସାହେବ ଯୋଗ ବିଚାରିତ କ୍ରମେ ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଏବଂ ପ୍ରଣାମ କରି ମିଶ୍ରି ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କଲେ। ଏହି ମିଶ୍ରିକୁ ହେମାଡ଼ପନ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ବାବା କହିଲେ କି ଯଦି ତୁମେ ଏହି କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ମରଣ ରଖିବ ତାହେଲେ ତୁମର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଏହି ମିଶ୍ରି ସମାନ ମଧୁର ହୋଇ ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ତୁମେ ସୁଖୀ ହେବ। ହେମାଡ଼ପନ୍ତ ବାବାଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରି ସ୍ତୁତି କଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ପ୍ରକାର ଦୟାକରି ମୋତେ ସର୍ବଦା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବାବା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରି କହିଲେ, ଏହି କଥା ସବୁ ଶ୍ରବଣ କର।
ପ୍ରତ୍ୟହ ମନନ କର ତଥା ନିଧିଧ୍ୟାସନ କର, ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ତାହେଲେ ସର୍ବଦା ତୁମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ମରଣ ତଥା ଧ୍ୟାନ ହେଉଥିବ ଏବଂ ସେ ସ୍ୱୟଂ ତୁମର ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରକଟ କରିବେ। ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ପାଠକଗଣ, ହେମଳପନ୍ତଙ୍କୁ ତ ସେହି ସମୟରେ ଅମୃତର ମିଶ୍ରି ପ୍ରସାଦ ମିଳିଲା। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଆଜି ଆମକୁ ଏହି ମଧୁର କଥାମୃତ ପାନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ତାହା କମ୍ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ନୁହେଁ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ମଧୁର କଥାର ମନନ କରିବା ତଥା ତାର ସାର ଗ୍ରହଣ କରି ବାବାଙ୍କ କୃପାରୁ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା। ଊନବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷରେ ହେମଳପନ୍ତ ଆଉ କେତେକ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ନିମ୍ନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲା। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅମୂଲ୍ୟ ବଚନ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଆଚରଣରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହା ସହିତ ପୂର୍ବ ସମ୍ପର୍କ ନଥିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ କାହା ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପ୍ରାଣୀ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସତ୍ ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ କି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କର ନାହିଁ। ଆଦର ସହକାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ କର। ତୃଷି ତଳୁ ଜଳ, କ୍ଷୁଧିତକୁ ଭୋଜନ, ଉଲଗ୍ନକୁ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଆଗନ୍ତୁକକୁ ନିଜର ବାରଣ୍ଡା ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ଯଦି ଦେବ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଯଦି କିଏ ତୁମକୁ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ମାଗୁଛି, ତୁମେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନ, ତାହେଲେ ଦିଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଅସୌଜନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ। ତୁମର ଯିଏ ଯେତେ ବି ନିନ୍ଦା କରୁନା କାହିଁକି, କଟୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ ତୁମେ ତା ଉପରେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କର ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସର୍ବଦା ଦୂରେଇ ରହିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସୁଖୀ ହେବ। ସଂସାର ଓଲଟପାଲଟ ହୋଇଯାଉ ପଛେ ତୁମେ ସ୍ଥିର ରହିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଦୃଢ଼ ରହି ଗତିଶୀଳ ଦୃଶ୍ୟକୁ ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତିପୂର୍ବକ ଅବଲୋକନ କର। ଜଣକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣକଠାରୁ ପୃଥକ କରୁଥିବା ଦ୍ୱୈତ ଭେଦଭାବ ପ୍ରାଚୀରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅ, ଯଦ୍ୱାରା ତୁମର ମିଳନ ପଥ ସୁଗମ ହେବ। ଦ୍ୱୈତଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଆଉ ତୁ ହିଁ ଭେଦଭାବ ମନୋବୃତ୍ତିର କାରଣ, ଯାହା ଶିଷ୍ୟକୁ ତାର ଗୁରୁଠାରୁ ପୃଥକ କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ବିନାଶ ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିନ୍ନତା ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଲ୍ଲା ମାଲିକ ତଥା ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିନା ଅନ୍ୟ କେହି ସଂରକ୍ଷଣକର୍ତ୍ତା ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ଅଲୌକିକ, ଅଭିନବ ତଥା କଳ୍ପନାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ସେ ହିଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରି ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଋଣାନୁବନ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଆମର ସଙ୍ଗମ ହୋଇଥାଏ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ କରି ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ସେବା କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ଉଚିତ। ଯିଏ ନିଜର ଜୀବନର ଧ୍ୟେୟ ଲାଭ କରିସାରିଛନ୍ତି, ସେ ଧନ୍ୟ ଓ ସୁଖୀ ଅଟେ। ଅନ୍ୟମାନେ ତ କେବଳ କହିବାକୁ ମାତ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଣ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ବାବା ସର୍ବଦା ଉତ୍ତମ ବିଚାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ। ଯଦି ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ ଅନନ୍ୟ ଭାବ ସହକାରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେବା, ତାହେଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ସେ କିପରି ଆମର ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଜଣେ ସନ୍ଥ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ପ୍ରାତଃକାଳରେ ତୁମ ମନରେ କୌଣସି ଉତ୍ତମ ବିଚାର ଜାତ ହୁଏ ଏବଂ ଦିନସାରା ତୁମେ ତାକୁ ସ୍ମରଣ କର, ତାହେଲେ ତୁମର ବିବେକ ବିକଶିତ ଓ ଚିତ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ହେମଳପନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏଣୁ ପବିତ୍ର ଶିରଡ଼ି ଭୂମିରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ନାମସ୍ମରଣ ଓ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରି ନିଦ୍ରାଗତ ହେଲେ। ପରଦିନ ଶଯ୍ୟାତ୍ୟାଗ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ରାମନାମର ସ୍ମରଣ ହେଲା। ଫଳରେ ସେ ପୁଲକିତ ହେଲେ ଏବଂ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସମାପ୍ତ କରି ଫୁଲ ତୋଳି ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷିତୱାଡ଼ା ଅତିକ୍ରମ କରି ବୁଟିୱାଡ଼ା ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାନରେ ମସଜିଦ ଆଡ଼ୁ ଭାସି ଆସୁଥିବା ଏକ ମଧୁର ଭଜନ ଶୁଣାଗଲା। ଏକନାଥଙ୍କର ଏହି ଭଜନ ଔରଙ୍ଗାବାଦଙ୍କର ବଡ଼ ମଧୁର ଲୟ ସହକାରେ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗାୟନ କରୁଥିଲେ। ଗୁରୁ କୃପା ଅଞ୍ଜନ ପାୟୋ मेरे भाई, राम बिना कुछ मानत नहीं। अंदर रामा बाहर रामा, सपन में देखत सीताराम। जागत रामा सोबत रामा, जहाँ देखे वही पूर्ण कामा। एका जनार्दनी अनुभव निका, जहाँ देखे वह राम ଶିଖା। ଅନେକ ଭଜନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଭଜନ ହିଁ ଔରଙ୍ଗାବାଦଙ୍କର କାହିଁକି ଗାଇଲେ? ବାବାଙ୍କ
ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚାଳିତ ଏହି ବିଚିତ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ ନଥିଲା କି? ହେମଳପତଙ୍କ ଅଖଣ୍ଡ ରାମନାମ ସ୍ମରଣ କରି ସଂକଳ୍ପକୁ ଏହି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁନଥିଲା କି? ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତ ସନ୍ଥଙ୍କର ସମାନ ମତ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ରାମନାମ ଜପକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ତଥା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାପୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଏକ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ବା ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ବାବାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଥରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ବାବାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଜଣକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଏପରି କଟୁବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଯେ ଶୁଣୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୃଣାଜାତ ହେଲା। ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଲୋକେ ବୃଥାରେ ଅନ୍ୟର ନିନ୍ଦା କରି ବିବାଦ ଏବଂ କଳହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ସନ୍ଥ ପୁରୁତଃ ନିନ୍ଦାକୁ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ଶୁଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ତିକା, ଜଳ ଏବଂ ସାବୁନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କୁତ୍ସାରଟନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତାହା ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ଅନ୍ୟର ଦୋଷକୁ କେବଳ ନିଜ ଜୁହାରେ ଦୂର କରିଦିଏ। ଏହିପରି ଅନ୍ୟର ପରୋକ୍ଷ ଉପକାର କରିଥାଏ। ନିନ୍ଦକକୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ମାର୍ଗ ଅଭିନବ ଥିଲା। ସେ ତ ସର୍ବଜ୍ଞ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଉକ୍ତ ନିନ୍ଦକର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଲେଣ୍ଡିବାଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ବିଷ୍ଠା ଆହାର କରୁଥିବା ଏକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଶୂକର ପ୍ରତି ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇ କହିଲେ କି, ଦେଖ, ସେ କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ବିଷ୍ଠା ଖାଉଛି। ତୁମେ ଜୀବନସାରା ତୁମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ଏବଂ ତୁମର ଆଚରଣ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି। ଅନେକ ଶୁଭ କର୍ମର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ତୁମକୁ ମାନବ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଯଦି ତୁମେ ଏହି ପ୍ରକାର ଆଚରଣ କରିବ, ତାହେଲେ ଶିରିଡ଼ି ତୁମର କିପରି ସହାୟତା କରିପାରିବ? ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଏହି ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏହିପରି ପ୍ରସନ୍ନ ବସରେ ବାବା ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ଯଦି ତାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନୀତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି ଅନେକ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, ଯଦି ମୋର ଶ୍ରୀହରି ଥିବେ, ତାହେଲେ ବିଛଣା ଉପରକୁ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଖାଦ୍ୟ ପଠାଇଦେବେ। ଖାଦ୍ୟ ଓ ବସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଏହି କଥା ସତ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଏ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ମନେକରି ଆଳସ୍ୟରେ ବସି ରହେ, ତାହେଲେ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି କରିବା ଦୂରେ ଥାଉ, ପତନର ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ବୁଡ଼ିଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନବରତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ ଯିଏ କରିପାରିବ, ସେତେ ତାର ଉପକାର ହେବ। ବାବା କହିଲେ କି, ତୁମେ ସର୍ବାବ୍ୟାପୀ, ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଭୂତ ତଥା ସଚରାଚର ବ୍ୟାପ୍ତ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଅଟେ। କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କର ଭ୍ରମ ନିର୍ବାଣାର୍ଥେ ଯାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ମାତ୍ରେ 3.5 ହାତର ମଣିଷ ସ୍ୱୟଂ ସଗୁଣ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଏଥିସକାଶେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହୁଏ ଏବଂ ଯିଏ ଦିନରାତି ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରେ, ସେ ତାଙ୍କଠାରେ ଅଭିନ୍ନତା ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ଯେଉଁପରି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ମିଶ୍ରି ସଦୃଶ ଲହଡ଼ି ତଥା ନେତ୍ର ଏବଂ କାନ୍ତିର ଅଭିନ୍ନତା ରହିଥାଏ। ଯିଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଶାନ୍ତ ଓ ସ୍ଥିର ହୋଇ ନିଜର ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ଉଚିତ। ଦୁଃଖଦାୟକ କଟୁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନରେ ଆଘାତ ନ କରି ସର୍ବଦା ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାବରେ ଭୟରହିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେବା ଉଚିତ। ଯିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ କରି ତାହାର ମନନ କରିବ ତଥା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ, ସେ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବ। ବାବା କେତେକଙ୍କୁ ନାମ ଜପ କରି ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେବାକୁ କହିଲେ। ଯେଉଁମାନେ କି ମୁଁ କିଏ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ ଏବଂ ମନନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। କାହାକୁ ଭଗବତ୍ ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ, କାହାକୁ ଭଗବତ୍ ପାଠ ପୂଜନ, ଆଉ କାହାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ରାମାୟଣ ଏବଂ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ ତଥା ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଠନ ବା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ କହୁଥିଲେ। ଅନେକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀପରିରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଆଉ କେତେକଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡବା ମନ୍ଦିରକୁ ପଠାଇ ତଥା ଆଉ କେତେକଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ଜପ କରି ତଥା ଛାନ୍ଦୋକ୍ୟ ଉପନିଷଦ ଏବଂ ଗୀତା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ କହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଉପନିଷଦର କୌଣସି ସୀମା ନଥିଲେ। ସେ କାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଅନେକଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଥରେ ସେ ଜଣେ ମଦ୍ୟପେୟର ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ତାହାର ଛାତି ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ମଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଶପଥ ନେଲା, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ। କାହାକୁ କାହାକୁ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବୁଝାଉଥିଲେ ଓ କୌଣସି ହଠଯୋଗୀଙ୍କୁ ହଠଯୋଗ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ନୀରବତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ କହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସୁଗମ ଧାରା ଏବଂ ବିଧି ଅପାର ଥିଲା। ସାଧାରଣ ସାଂସାରିକ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଏପରି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ନିମ୍ନରେ ଗୋଟିଏ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲା।
ଦିନେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମାଈଙ୍କ ଘର ନିକଟକୁ ଗୋଟିଏ ନିଶୁଣି ଆଣିବାକୁ କହିଲେ। ଜଣେ ଭକ୍ତ ତୁରନ୍ତ ନିଶୁଣିଟି ନେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ବାବାଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ବାମନ ଗୋନ୍ଦରକରଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ତାକୁ ରଖିଲେ। ନିଶୁଣି ସହାୟତାରେ ବାବା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମାଈଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇ ଆରପଟୁ ପୁଣି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଗଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ କେହି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମାଈଙ୍କ ଏ ସମୟରେ ଜ୍ୱର କମ୍ପୁଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱର ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ବାବା ଏପରି କରିଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତି। ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ମାତ୍ରେ ସେ ନିଶୁଣି ଆଣିଥିବା ଲୋକଟିକୁ 2 ଟଙ୍କା ପାରିଶ୍ରମିକ ସ୍ୱରୂପ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ଏହା ଦେଖି ଜଣେ ଏତେ ଅଧିକ ପଇସା ଦେବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ପଚାରିଲା। ବାବା କହିଲେ କି ପରିଶ୍ରମର ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ନ ଦେଇ କାହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଉଦାର ମନରେ ଯାହାର ଯାହା ପାରିଶ୍ରମିକ ତାହାକୁ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଶ୍ରୀ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାଇନାଥ ପ୍ରଣାମସ୍ତୁ। ଶୁଭମ୍ ଭବତୁ। ଓମ୍ ସାଇରାମ, ଓମ୍ ସାଇରାମ, ଓମ୍ ସାଇରାମ। ଓମ୍ ରାଜାଧିରାଜ ଯୋଗୀରାଜ ପରମବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାଇନାଥ ମହାରାଜଙ୍କର କି ଜୟ।